सत श्री अकाल जी, मैं स्वागत सक्सेना पंजाबी खबर वेख रहे आप सब का स्वागत करते हैं। खबर शुरुआत करेंगे बस थोड़ी देर हेडलाइंस से। खेती कानूनों की विरोधता रहेगी जारी। चंडीगढ़ में बैठक तो बाद किसानों ने आखी वड्डी गल कहा, दिल्ली चलो प्रोग्राम में नहीं की गई कोई तब्दीली। 26-27 नवंबर का प्रोग्राम अटल। किसानों ने संघर्ष में पंजाबी गायक कलाकारों ने दी हिमायत, कहा दिल्ली जाके केंद्र सरकार के कन्ना तक पहुंचावांगे किसानों की आवाज। पंजाब विधानसभा चोणों में वोट के अधिकार लिए चोण कमिशन वालों बॉलीवुड अदाकार सोनू सूद को स्टेट आइकन चुनिया गया। पंजाब के चोण कमिश्नर ने की सोनू सूद नाल प्रेस कॉन्फ्रेंस। शुरुआत करांगे। ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोआर्डीनेशन कमेटी ने भारत के किसानों को सूचित किया कि साझा दिल्ली चलो प्रोग्राम 26-27 नवंबर और इस तो बाद योजना पहला वांग जारी है। प्रोग्राम में कोई तब्दीली नहीं की गई है। किसान आगुआ ने कहा कि एजेंसियां जिवें कि दिल्ली पुलिस शांतमई और लोकतंत्री अंदोलन प्रोग्राम को असफल बनाने लई यतन कर रही ने। ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोआर्डीनेशन कमेटी ने किसानों को किसी गलत जानकारी ਅਤੇ ਵਿਗਾੜ ਯਤਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਜਾਂ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। उधर चंडीगढ़ में पंजाब के गायकों ते समाज सेवियों ने बैठक की है, जिस दौरान उन्होंने किसान संघर्ष की डटवी हिमायत की गल आखी है। समाज सेवी लखा सिधाना, गायक जस बाजवा, फिल्मी अदाकार सोनिया मान, समाज सेवी बखतौर सिंह आदि ने कहा कि वह भी 26 और 27 नवंबर को दिल्ली में किसान संघर्ष की हिमायत उत्ते जाएंगे। इस मौके लखा सिधाना ने कहा कि सानू इस पक्क सुचेत होने की लोड़ है कि केंद्रीय एजेंसियां ते सत्ताधारी किसानों में रफड़ पैदा करने लई कोई साजिश ना कर दें। किसान जथेबंदियां वालों पंजाब में रेलवे ट्रैक तो धरना चुकण मगरों बेशक रेल गड्डियां की आवाजाही शुरू हो चुकी है, पर किसान संघर्ष कमेटी के इस फैसले में वखरे स्टैंड से सोमवार को अमृतसर डीसी ने किसानों नाल मीटिंग की। डीसी अमृतसर ने कहा कि सरकार किसानों दी मुश्किलों का जाणू है और वह किसानों नाल रेल ट्रैक के आस-पास सुरक्षा संबंधी मीटिंग लई आए ने। उत्थे ही किसान आगुआं का कहना है कि डीसी अमृतसर के नाल मीटिंग हुई है और किसानों की मीटिंग होने तो बाद ही कुछ फैसला लिया जाएगा। दस दे कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 30 किसान जथेबंदियों को रेल सेवा बहाल कराने लई मना लिया सी, पर इस दौरान माझे विच मोर्चे ते बैठी किसान संघर्ष कमेटी ने ऐलान किया कि वह सिर्फ माल गड्डियां नूं ही आग्या दिंदी है और यात्री ट्रेनां नूं नहीं चलन दिता जाएगा। उधर किसान यूनियंस वालों खेती कानूनों के मुद्दे ते उन्हां दीआं मंगां प्रवान ना होने तक यात्री रेलां चलन की आग्या ना देण बारे लए गए फैसले ते चिंता जाहिर करदिआं मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अज कहा है कि इस नाल लोकां लई मुश्किल पैदा होणगीआं ते सूबे लई गंभीर नतीजे निकल सकदे ने। केंद्र सरकार वालों लिआंदे गए 3 खेती सोध कानूनों विरुद्ध पंजाब विच लंबी लड़ाई लड़न मगरों किसान हितैषी धिरां ने हुण केंद्र विरुद्ध आर पार की लड़ाई विढ़ण की विधबंदी की है। किसान हितैषी धिरां दा मनना है कि मोदी सरकार का तख्त हिलाउण लई हुण दिल्ली विखे पक्का मोर्चा लगाउणा होना जरूरी बन गया तां जो किसान केंद्र सरकार नूं सोचण लई मजबूर किया जाए। इस लड़ी तहत 26 और 27 नवंबर को दिल्ली तख्त हिलाउण लई किसान हितैषी धिरां मोगा जिले के पिंडां ते शहरां विच लामबंदी मीटिंगां करके लोकां नूं होका दिता अते लोकां नूं दिल्ली चलण लई प्रेरिਆ। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि दिल्ली कमेटी दिल्ली आने वाले किसानों लिए लंगर का प्रबंध करेगी। उन्होंने कहा कि खेती कानूनों खिलाफ रोस प्रगटाने लिए दिल्ली आने वाले किसानों को लंगर की घाट नहीं आउण दित्ती जाएगी। किसान जथेबंदियां जो दिल्ली के अंदर प्रोटेस्ट करने वास्ते आ रही, मैं देख रहा सी कि उत्थे
ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਰਸਦ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਿਨ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਕਰੂਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਰਸਦ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਰਸਦ ਦੀ, ਖਾਣੇ ਪਕਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਸੇਵਾ ਕਰੂਗੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਪੀਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜੋ ਹੈ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਿਆ ਕਹਿਣਾ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਰਹੋ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸਦ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੂਗੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਸਨੌਰ ਹਲਕਾ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 26-27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 2-2, 4-400 ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਬਸਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। जनता पार्टी के लीडर साहबान को चाहिए है कि ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀ ਤਿੱਖੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਉਹ ਕਰਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਜੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਤਣਗੇ ਕਿ 200 ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਦੀ ਨੈਕਸਲਾਈਟ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੰਮ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਆਈਕਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਵਰਚੁਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾਕਟਰ ਐਸ ਕਰੁਣਾ ਰਾਜੂ ਨੇ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋਗੇ ਉਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਟ ਆਈਕਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚੋਣ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬੇहद ਖਾਸ ਹੈ। ਸੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੇहद ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਿਗੜਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ, ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਅਸਮ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਪਾਅ ਪੁੱਛੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਤੱਕ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਿੰਤਿਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫੀ ਵਿਗੜ ਗਏ ਨੇ। ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਵੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕਮਲਾ ਨਹਿਰੂ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 3 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਕਬੂਲੀ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਕ ਕੇ ਉਸਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਲੜਕੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ
ਮੁਲਜ਼ਮ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੜਕੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕਮਲਾ ਨਹਿਰੂ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 3 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਕਬੂਲੀ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਕ ਕੇ ਉਸਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਲੜਕੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੜਕੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੜਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੜਕੀ ਉਸ ਤੇ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਅੱਕ ਕੇ ਉਸਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਲੜਕੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਯੁਵਕਰਨ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਧੀ ਦੀਆਂ ਸੀ। ਕਮਲਾ ਨਹਿਰੂ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਨੰਬਰ 387 ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੋਖਰ, ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੇ ਧੀ ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿਲ ਭੋਗਪੁਰ ਵਿਖੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨਵੇਂ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਉਦਘਾਟਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪਵਨ ਟੀਨੂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਿਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੈਅਸ਼ੁਦਾ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ट्रांसपोर्ट माफिया खिलाफ रोस प्रदर्शन करते हुए पंजाब रोडवेज पनबस कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स वालों लुधियाना बस डिपो ते रोस प्रदर्शन किया गया, जिस दौरान उन्होंने इल्जाम लगाए कि ट्रांसपोर्ट माफिया वालों बस स्टैंड के बाहर ओह बसां खड़ा के सवारियां बिठाई जा रही ने, जिन्हां दा ना तो कोई परमिट है ते ना ही कोई टैक्स भरिया जा रहा है। किराया भी सरकारी रेट तो वध वसूलिया जा रहा है। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਫਗਵਾੜਾ ਮਾਰਗ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਫਾਟਕ ਤੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਓਵਰ ਬ੍ਰਿਜ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਰੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੇ ਮੁਹੱਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਅੱਜ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਰੱਖ ਕੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੇ ਮੁਹੱਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਮ ਕੇ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਇਕੱਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਬਲਕਿ ਮੁਹੱਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੁਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਰੁਕਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਸ਼ਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 350ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਪਤਾਹ ਦੀ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਵੀਰ ਰਸ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਹਲਕਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾਊ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਰਾਂਦ ਅਤੇ ਕਿਰਨ ਪਾਵਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੈੜਾ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਲੜੀ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਦ ਖਾਨ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਕ ਵੀ ਦਿਵਾਇਆ। ਸਰਦਾਰ ਨਾਗਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀਰ ਰਸ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀਤੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਨੰਗਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ 3 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੇ ਸਮੇਤ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਮਿਤੀ 21 ਅਤੇ 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ 3 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨੰਗਲ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿਚਲੇ ਗਲਤ ਅਨਸਰਾਂ ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਐਸਐਸਪੀ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨੰਗਲ ਵਿਖੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਕੇ ਲਗਾ ਕੇ 3 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। उन्होंने कहा कि काबू किए गए 3 नौजवानों विचों 2 किलो एक पिस्टल के तीसरे नौजवान को एक रिवाल्वर समेत 3 को जिंदा रोंद भी बरामद किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इन्होंने नौजवानों के खिलाफ मामले दर्ज करके अगली कार्रवाई जारी है। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश दुनिया की होर खबरां वेखण लई तुसीं बने हो चढ़दी कला टाइम टीवी दे नाल।